آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جس چیز کو آپ اپنی سیلف رسپیکٹ سمجھ کر بچا رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ دراصل آپ کا ایگو ہو؟ اور سب سے بری بات یہ ہے کہ ایگو ہمیشہ ہمیں غلط نہیں لگتی، وہ اکثر ہمیں صحیح محسوس ہوتی ہے۔ ایگو کہتی کیا ہے؟ پہل میں کیوں کروں، معافی میں کیوں مانگوں، ہمیشہ میں ہی کیوں جھکوں؟ اور آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے سمجھتے تنہا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے ہی رشتے، کتنی ہی دوستیاں، کتنی ہی محبتیں صرف اس لیے ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ کسی ایک شخص نے نا اپنی ایگو کو سیلف رسپیکٹ کا نام دے دیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، میں ہوں رابعہ جاوید۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے تمام پیارے ویورز کو ہمیشہ خوشحال آباد اپنی رحمت کے سائے میں محفوظ رکھے، آمین۔ میرے پیارے ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے فرق کو سمجھیں گے جو ہزاروں لوگوں کی زندگی، رشتوں اور ذہنی سکون کو متاثر کر رہا ہے۔ ہم بات کریں گے کہ سیلف رسپیکٹ اور ایگو میں اصل فرق کیا ہے، کیسے پہچانیں کہ آپ اپنی عزت نفس کی حفاظت کر رہے ہیں یا صرف اپنی انا کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ نا ہر وقت کہتے ہیں کہ میں صرف اپنی سیلف رسپیکٹ رکھتا ہوں، لیکن حقیقت میں ان کے رشتے ایک ایک کر کر ٹوٹتے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنے کے بعد آپ اپنے رویوں، فیصلوں اور رشتوں کو ایک نئی نظر سے دیکھ سکیں گے، اور آپ کو اپنی زندگی کے کچھ ایسے جواب مل جائیں جن کی تلاش آپ کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ مسائل یہ ہے کہ ایگو کبھی بھی نا اپنے اصل نام سے نہیں آتی۔ اگر ایگو اپنے اصل چہرے کے ساتھ ہمارے سامنے آئے نا تو شاید لوگ اسے فوراً پہچان لیں، لیکن ایگو بہت ہوشیار ہوتی ہے۔ وہ اکثر سیلف رسپیکٹ کا ماسک پہن کر آتی ہے، اور پھر انسان سالوں تک یہ سمجھتا رہتا ہے کہ وہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں نا وہ اپنی انا کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کتنے لوگ ہیں جو ایک معمولی سی بات پر رشتے ختم کر کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو برسوں تک کسی سے بات نہیں کرتے؟ کتنے لوگ ہیں جو صرف اس لیے معافی نہیں مانگتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی عزت کم ہو جائے گی؟ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی معافی مانگنے والے کی عزت کم ہو جاتی ہے یا پھر معافی نہ مانگنے سے انا مضبوط ہوتی ہے؟ میرے پیارے ویورز، آپ بھی کامنٹ میں اپنی رائے دیجیے گا، کیا معافی مانگنے سے انسان کی عزت کم ہوتی ہے؟ یہاں سے سیلف رسپیکٹ اور ایگو کا فرق شروع ہوتا ہے۔ سیلف رسپیکٹ آپ کو اپنی قدر سکھاتی ہے، ایگو آپ کو دوسروں سے اپنی قدر منوانے پر مجبور کرتی ہے۔ سیلف رسپیکٹ کہتی ہے میں اپنی عزت کروں گا لیکن دوسروں کی عزت بھی کروں گا، جبکہ ایگو کیا کہتی ہے، مجھے عزت دو چاہے میں کسی کو عزت دوں یا نہ دوں۔ سیلف رسپیکٹ انسان کو مضبوط بناتی ہے، ایگو انسان کو ضدی بنا دیتی ہے، اور اکثر لوگ ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی آپ کی توہین کرے، آپ کی حدیں بار بار کراس کرے، آپ کو مسلسل نیچا دکھائے اور آپ وہاں سے دور ہو جائیں، یہ سیلف رسپیکٹ ہے۔ لیکن اگر کسی نے غلطی سے آپ کی بات کا جواب دیر سے دے دیا، آپ کی رائے سے اختلاف کر لیا، اور آپ نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ میں اب کبھی بات نہیں کروں گا، تو یہ سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، یہ ایگو ہوتی ہے۔ کیونکہ سیلف رسپیکٹ زخموں سے پیدا ہوتی ہے جبکہ ایگو توقعات سے پیدا ہوتی ہے۔ سیلف رسپیکٹ انسان کو سکون دیتی ہے جبکہ ایگو بے چینی دیتی ہے۔ سیلف رسپیکٹ انسان کو اپنے اوپر کام کرنا سکھاتی ہے جبکہ ایگو انسان کو ہر وقت دوسروں کی غلطیاں گنوانا سکھاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ تو زندگی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں جبکہ کچھ لوگ ہر وقت یہ ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ غلطی میری نہیں، سامنے والے کی تھی۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی طرف۔ کیسے پتا چلے کہ آپ واقعی سیلف رسپیکٹ میں ہیں یا ایگو میں جا چکے ہیں؟ پہلی نشانی، جب آپ ہر بات کو اپنی بے عزتی سمجھنے لگے۔ اگر کوئی آپ سے اختلاف کرے یا آپ کی بات کو نہ مانے اور آپ فوراً اسے اپنی توہین سمجھ لیں، تو یہ سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، یہ آپ کی ایگو ہے۔ سیلف رسپیکٹ اختلاف کو برداشت کرتی ہے، ایگو اختلاف کو دشمنی بنا دیتی ہے۔ دوسری نشانی، جب آپ معافی مانگنے سے ڈرنے لگے۔ اگر دل جانتا ہے کہ آپ غلط تھے لیکن پھر بھی آپ صرف اس لیے معافی نہیں مانگتے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو آپ اپنی عزت نہیں بچا رہے، آپ اپنی انا بچا رہے ہیں۔ نمبر 3، جب آپ اپنے رشتے بچانے کی بجائے نا اپنی ضد بچانے لگے۔ سیلف رسپیکٹ جو ہوتی ہے نا وہ رشتوں کو اہمیت دیتی ہے، لیکن جو ایگو ہے وہ اپنی جیت کو اہمیت دیتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا پہلے جھکے، پہلے بات کرے، پہلے معافی مانگے، تو یہ ایگو ہے، سیلف رسپیکٹ نہیں ہے۔ نمبر 4، جب آپ ہر پرانی بات دل میں جمع کرنے لگے۔ سیلف رسپیکٹ ہمیشہ آگے بڑھنا سکھاتی ہے جبکہ ایگو حساب رکھنا سکھاتی ہے۔ اگر آپ ہر وقت یہ یاد رکھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، وہ کہا تھا، یہ کہا تھا، تو آپ ذہنی طور پر اسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں۔
नंबर 5, जब आप दूसरों की गलती को अपनी ताकत समझने लगे। सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है मैं अपनी हदें कायम करूंगा और सुकून से आगे बढ़ूंगा, लेकिन ईगो कहती है मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं उसे देख लूंगा। और यही वो लम्हा होता है जहां इंसान अपनी ज़हनी आज़ादी खो देता है। अब एक हकीकत समझ लीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान को आज़ाद करती है, ईगो आपको कैदी कर देती है। और अक्सर लोग कैद में रहकर भी समझ रहे होते हैं कि वो मजबूत हैं। अब सवाल ये है, अगर ईगो गलत है तो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट आखिर है कहाँ, और लोग उसे समझ क्यों नहीं पाते? सेल्फ रिस्पेक्ट कोई शोर नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट कोई जिद नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट असल में अपने आप को समझने का नाम है। ये वो अंदरूनी सुकून है जहाँ आपको किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ता। आप जानते हैं कि आप क्या हैं, आप क्या डिजर्व करते हैं और आप अपनी लिमिट्स कहाँ पर रखते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी से दूर हो जाएं। उसका मतलब है कि आप हर किसी को अपनी जिंदगी की कंट्रोलिंग सेट नहीं देते। अब जरा हेल्दी बाउंड्रीज को समझ लीजिए। पहली बात, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको ये सिखाती है कि आप हर किसी के रवैये को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन आप उस शख्स को दुश्मन भी नहीं बनाएंगे। आप बस अपनी लिमिट्स मुकर्रर करते हैं। दूसरी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट में आप बात करना छोड़ते नहीं, आप सिर्फ गलत रवैया कबूल करना छोड़ देते हैं। यानी आप इंसान को नहीं छोड़ते, आप उसके गलत सलूक को छोड़ देते हैं। तीसरी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको खामोश रहना भी सिखाती है, लेकिन कमजोरी से नहीं, हिकमत से। कभी कभी जवाब देना कमजोरी नहीं होता, और कभी कभी खामोश रहना भी ताकत होती है। चौथी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको माफ करना भी सिखाती है, लेकिन बार बार खुद को हर्ट होने के लिए पेश करना नहीं सिखाती। माफी इंसान के दिल को हल्का करती है, लेकिन बार बार जख्म देना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। अब एक सादा सा असूल याद रखें, सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है मैं खुद को अहम रखता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को भी इज्जत देता हूँ। ईगो कहती है मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी सब गलत हैं। और यही वो लाइन है जहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो दोनों ना बाहर से एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से ना ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको सुकून देती है, ईगो आपको हर वक्त अंदर से लड़ाती रहती है। अगर आपको अपनी जिंदगी में सुकून कम और झगड़े ज्यादा महसूस हो रहे हैं, तो शायद मसाइल दुनिया में नहीं, आपके अंदर के ईगो में है। अब जरा उस हकीकत को समझते हैं। फर्ज करें, शोहर थका हुआ घर आता है, खामोश बैठ जाता है। बीवी सोचती है ये मुझसे नाराज है, और वो भी खामोश हो जाती है। दोनों में कोई गलत नहीं होता, लेकिन ईगो उनके दरमियान में आ जाती है। और खामोशी खामोशी नहीं रहती, ये फासले बन जाते हैं। बस एक छोटी सी बात और रिश्ता टूटने की तरफ चला जाता है। अब सवाल ये है, क्या वाकई मसाइल इतना बड़ा था? नहीं, मसाइल ईगो था। अक्सर हम रिश्तों में ये चाहते हैं कि सामने वाला पहले माफी मांगे। हम दिल में कहते हैं मैं क्यों झुकूं, लेकिन हकीकत ये है, अगर दोनों यही सोचेंगे तो रिश्ता कौन बचाएगा? यहाँ ईगो जीत जाती है और रिश्ता हार जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है मैं अपने सुकून के लिए बात कर लूंगा, लेकिन ईगो कहती है मैं पहले नहीं बोलूंगा। और यूं एक छोटी सी अना एक बड़ा रिश्ता खत्म कर देती है। ईगो कभी चीख कर नहीं आती, आपको बताकर नहीं आती आपके अंदर, ये आस्ता आस्ता रिश्तों में खामोशी भर देती है। फिर एक दिन आता है जब दोनों लोग साथ होते हैं, लेकिन दिल बहुत दूर होते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है, दोनों को लगता है कि वो ठीक है, लेकिन असल में दोनों हार चुके होते हैं। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये चंद सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, क्या आप वाकई सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं, या अपनी ईगो को बचा रहे हैं? क्या आप रिश्तों को अहमियत दे रहे हैं, या सिर्फ अपनी जिद को? क्या आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, या सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमेशा सही साबित हो? क्योंकि याद रखें, हमेशा सही होना जरूरी नहीं होता, कभी कभी रिश्ता बचाना ज्यादा जरूरी होता है। ईगो आपको लम्हे में जितवा देती है, लेकिन जिंदगी भर के लिए हरा देती है। और सेल्फ रिस्पेक्ट आपको एक लम्हे के लिए तो झुका देती है, लेकिन जिंदगी भर के लिए मजबूत बना देती है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप रिश्ते बचाना चाहते हैं या अपनी अना, आप सुकून चाहते हैं या सिर्फ अपनी जिद। अगर आपने आज ये समझ लिया कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फर्क क्या है, तो यकीन कीजिए आपकी जिंदगी के बहुत से रिश्ते बढ़ सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात मसाइल सामने वाले में नहीं होता, मसाइल हमारे अपने रवैये में होता है। और जब इंसान अपने अंदर देखना शुरू कर देना, तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाती है। अपने प्यारे व्यूवर्स, अपना ख्याल रखिएगा, दिलों में हमेशा अल्लाह सुब्हाना तआला को याद रखिए और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।